میں جینا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سیریا میں جینا چاہتی ہیں؟ میرا سوال ہاں بتائیے. انہوں نے وائناڈ کے لیے کہا کہ راہل گاندھی وہاں چناؤ اس لیے لڑنے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو معلوم ہے کہ ہندو انہیں ووٹ نہیں کرے گا. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں 303 ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمان بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں جہاں کی پوری پالیٹکس اینٹی مسلم ایک پلر پر بیسڈ ہو، وہاں آپ ایک طرح کی ایک ریجڈ لیگل سیکولرزم میں ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے. چلیے ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر جمعے کو مسجدوں میں بم پھینکے جاتے ہیں؟ میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. آپ نے جملہ یہ نہیں کہا، میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. جی نہیں، آپ نے جملہ کہا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. اس طرح کے ہندوستان. جی نہیں، آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ کہا ہے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. تو آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر ہفتے ہر مسجد میں بم پھوڑے جاتے ہیں؟ آپ سیریا میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ یمن میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کون سے ملک میں رہنا چاہتی ہیں جہاں لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں، ان کے حقوق محفوظ ہیں؟ اور مجھے کوئی ایک ملک کا نام بتا دیئے. آپ جس ملک میں رہ رہی ہیں وہ ملک وہ ہے جہاں دیوبند والوں کو اس کی اجازت ہے. یہ کتاب دیوبند میں نصاب کا حصہ ہے، سلیبس کا حصہ ہے. یہ کتاب، اس میں جہاد، قرآن کہتا ہے اذنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑنے کی اجازت صرف ان کو دی جاتی ہے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے. اور دیوبند کیا بتاتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کل 4% بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ 4% وہ ہیں جن کا مسجد کے ممبروں پہ قبضہ ہے، وہاں سے یہ تقریریں کرتے ہیں. لیکن آخری بات پہلے بات جب بم بلاسٹ ہوا تھا کب ہوا تھا ہندوستان میری بات یہ بھی تو مجھے بتا دیں بھائی. میرے پہلے اس کو تو سن لیجئے. شریعت میں جہاد دین حق کی طرف بلانے اور جو اسے قبول نہ کرے اس سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں. یہ دیوبند میں، اور اس کتاب کو بچہ جب آتا ہے تو وہ یوں کر کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ دیوبند والوں کی رائے ہے. اور یہ میں جو انگریزی سے کوٹ کیا کرتا تھا، میرے دوست کہتے تھے ارے بھائی غلط ترجمہ تو نہیں ہے. تو میں نے یہ 9 والیوم دیوبند سے منگائے، دیوبند کے چھپے ہوئے ہیں، مکتبہ تھانوی دیوبند ضلع سہارنپور. یہ پڑھائیں گے. عارف صاحب میری آپ سے ایک شکایت ہے، میں اس بات سے کسی بات سے بھی سہمت نہیں ہوں جو آپ یہ بول رہے ہیں. ریجیڈیٹی، فنڈامنٹلزم، کنزرویٹزم مسلم سمودائے کو ایک طرح سے کھا رہا ہے، گیہوں جیسے گھن کھاتا ہے ایسا کھا رہا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ جو تمام جو راجنیتک سماجک سمسیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کل کو مسلم سمودائے اپنے کو پوری طریقے سے ریفارم کر لے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ سمسیا کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ نہیں ہے. اچھا، میں وہاں ڈھونڈ رہا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کے پاس آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے جی. آپ اگر گھر کے اندر جھوٹ بول رہی ہیں اور اس کے بعد آپ بچے سے کہیں کہ تم سچ بولو، وہ آپ کی بات سن لے گا؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. بچے آبزرو کرتے ہیں آپ کو. جس کمیونلزم کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، یہ کمیونلزم کیا ہے؟ یہ ایک ہوتی ہے خود غرضی، سوارتھ، سیلفشنس. اجتماعی خود غرضی کو کمیونلزم کہا جاتا ہے. کیا دنیا میں کسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ دوسرے کی خود غرضی سے لڑ سکے؟ ہاں، اگر اسے دوسرے کے اوپر اثر ڈالنا ہے تو وہ اسے اپنی خود غرضی کے خلاف لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. پھر اس کی بات دوسرے لوگ بھی سننے کو تیار ہو جائیں گے. ہو سکتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہو جائیں گے. لیکن اور دیکھیے، میں ہوں اصل میں، آپ ہیں سیاست، آپ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہے. میں سیاست 12 سال ہوئے تو چھوڑ چکا. بالکل چھوڑ چکا. 2007 الیکٹورل پالیٹکس میں چھوڑ چکا. میں مجھ سے وہ سوال کیجئے. اسی لیے آپ سے بات کرنا اور بھی زیادہ اہم ہے. میں وہیں آ رہا ہوں. میں ہوں قرآن کا طالب علم. قرآن مجھے بتاتا ہے اپنی سمسیاؤں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود صحیح راستے پر ہو تو جو غلط راستے پہ ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. یا تو کہیے کہ اللہ کا یہ وعدہ غلط ہے. نہیں، لیکن اس میں ایک طرح کا پریولیج جھلکتا ہے عارف صاحب. میں یا آپ جیسے لوگ جن کو پڑھنے کا موقع ملا، جن کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ
इस तरह की जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहां मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहां पहुंची हूं। आप यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहां से आई हूं, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूं। सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं, जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें खत्म कर दी गई हैं, जो वेंडर्स थे लोकल वहां पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको खत्म किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म खत्म कर दे, ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। पिछले साल, ये अभी की बात, उसी जिले की बात कर रहा हूं जिस जिले की बात आपने। बिल्कुल। पिछले साल शमसुर रहमान फारूकी साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की रैंक से रिटायर हुए, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि उनके वालिद जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, 1954 या 55 में उसी गोरखपुर जिले में किसी स्कूल के इंस्पेक्शन पे गए। ये बीजेपी नहीं थी पावर में, एनडीए नहीं था पावर में। वहां ये खबर फैल गई कि बराबर के किसी गांव में गाय के एक बछड़े को मार दिया गया। शमसुर रहमान फारूकी के वालिद को इतना मारा गया कि वो उनको मुर्दा समझ के छोड़ के गए। ये शमसुर रहमान फारूकी साहब ने खुद लिखा है अपने आर्टिकल में, और कहा मेरे नाना एमएलए थे, मेरे नाना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या जो दूसरे मिनिस्टर या ऑफिसर जो भी होंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का तो उन्होंने नाम लिखा है। कहा उनके पास गए, उनसे ये दरखास्त की कि इतने फ्रैक्चर हैं, अब इनके बस की फील्ड का काम करना नहीं है, क्या इनको ऑफिस में अटैच किया जा सकता है? कहा वो भी कभी नहीं मान के दिया। तो ये कब हो रहा था? जब भी सरकार नहीं थी। हम इस तरह, जब आपके पास तारीखी पस मंजर नहीं होगा, मैं जो पहले बात आपसे कहा, जो कौम, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी तो आरिफ साहब, कोई फर्क नजर नहीं आता आपको नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में? आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? मैं सिर्फ आपसे बहुत ही एक पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूं कि कोई फर्क नहीं है। मिसाल देकर आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। शाहबानों के बाद शहाबुद्दीन साहब ने खत लिखा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया जाए, किताब पे पाबंदी लगाई। मैं आपसे पूछता हूं, पाबंदी लगाने का मकसद क्या होता है? कि वो मवाद जो तौहीन आमेज है, जो काबिल एतराज है, वो लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यही मकसद होता है, यही होता है। 2 महीने किताब बैन हो गई, पाकिस्तान में अगले दिन 13 आदमी मरे, कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी चली, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा लोग मरे। जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, मैं खान मार्केट में किताब की दुकान में गया, मैंने पूछा, चूंकि उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, मैंने वापस कर दी थी, कि ये बैन से पहले की बात है। मैंने पूछा अब तो वो किताब अवेलेबल नहीं होगी? उनका जितनी चक्के हैं उतनी। तो मैंने उनसे और फिर उन्होंने खुद बताया, कहा कि बैन होने से पहले 7 किताबें बेची थी, बैन होने के बाद 10,000 किताबें बेची। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया इस आंकड़े को जानने के लिए, उन्होंने इसे कंफर्म किया। मैंने घर आके पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, और क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तारीख को बैन किया गया, कितनी किताबें जब्त की गई, और मैंने अनस्टार्ट डाला ताकि ये सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास ना पहुंचे। जवाब आया 15 दिन के बाद, जो मौजूद है, इस तारीख को बैन किया गया, एक भी किताब कॉन्फिस्केट की नहीं की गई। तो क्या नीयत थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नीयत थी? तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में। और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। आरिफ मोहम्मद खान, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलए वहां पे शामिल